So good evening to all. So நம்ம நேற்று பார்த்த அந்த கோஷன் குரூப்னுடைய கண்டினியூஷன் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்னைக்கு 30 ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுதுனாக்கா, சப்போஸ் f is a function from G to H is a homomorphism of group as a finite groups, both G and H are finite groups. Prove that the image of the cardinality of image of F divides the cardinality of G and the cardinality of H also. Okay, so how to prove this one? This simple one. So we know that the given that f is a function from G to H is a homomorphism. Okay, so by first isomorphism theorem, G by kernel of f is isomorphic to the image of f. Okay, we know that the image of f is always a subgroup of G. So they call image of f, but we denote f of G. Both are equal. Okay, anyway, image of f is a subgroup of H, but H is a finite group. By Lagrange theorem, order of image of f divides order of H. That is simple. Okay, now we prove the second part. Order of image of H divides order of H. Now we have to show that order of image of f divides f G also. So we know that this is two are isomorphism. Therefore cardinality of this equal to cardinality of this. So therefore cardinality of G by cardinality of kernel of f equal to cardinality of image of f. So just to cross multiply this, therefore cardinality of G equal to is a multiple of image of f, cardinality of image of f times cardinality of kernel of f. Therefore since cardinality of G is a multiple of cardinality of image of f, therefore cardinality of image of f divides cardinality of G. Therefore this is simple. Therefore cardinality of image of f is always divides both the domain cardinality as well as codomain cardinality. Okay, so we know that. Now we solve this one. Now 31st problem says prove that Z12 is isomorphic to Z3 cross Z4, direct product of Cartesian product of two groups. So how to prove this one? We got to define a function. We got to show that that function is 1, 1 on 2 homomorphism. Okay, that is simple. Same thing. So we have to try to define the function f from Z12, that is modulo 12 group 2, the Cartesian product of two groups Z3 cross Z4. So how to define this function? Given any a, better we take the congruent class mod a. Okay, this goes to should be the order pair. First we take the congruent class of a modulo 3, comma congruent class of a modulo 4. Okay, for example, if we take f of, if we take some example 5, better we take 5. No need to write the square bracket. Okay, f of 5 equal to maps to modulo 5 modulo 3 எடுத்தனாலும் 2, and then modulo 4 எடுத்தா 1. Therefore 5 goes to 2, 1. This is a function. So therefore a goes to first அந்த a க்கு modulo 3 எடுக்கணும், second க்கு modulo 4 எடுக்கணும். So இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நாம என்ன சொல்ல போறோம்? 1, 1 on 2 homomorphism சொல்லணும். ஸோ நீங்க 1, 1 சொன்னாலே போதும், ஏன்னா இதோட கார்டினாலிட்டி வந்து 12, இதோட கார்டினாலிட்டி 12. ஸோ சேம் செட் டிஃப்ரெண்ட் சேம் கார்டினாலிட்டி இருந்ததுன்னா நம்ம ஏதாவது 1, 1 இல்லை ஆன் 2 ஏதாவது 1 சொன்னா போதும், 1, 1 சொன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் 2 வந்துடும். therefore try to show that this is 1, 1 and this is homomorphism. ஓகே, நீங்க f of ab, ஏன்னா இது பிளஸ் பொருத்தம் குரூப், இதுவும் பிளஸ் பொருத்தம் குரூப். இங்க கோடுமையில என்ன ஆப்ரேஷனா கோஆர்டினேட் வைஸ் அடிஷன். ஓகே, ஸோ ஏன்னா இது எல்லாமே பிளஸ் பொருத்த குரூப், அதை நீங்க ஈஸியா சொல்லிடலாம். தட் இஸ் f of a plus b equal to f of a plus f of b ன்னு சொல்லணும். So by the definition this is equal to a plus b modulo 3, modulo 3 பொறுத்தது. அதே மாதிரி அதே தான் ஈக்குவல் கிளாஸ் ஆஃப் ஏ, இது வந்து மாடுலோ 4 இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம தனித்தனியாக போட்டது ஒன்று தான். நீங்கள் கோஆர்டினேட்ஸ் அடிச்சு நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போ முதல் ஏ அப்புறம் இங்கே பி. ஸோ ஏ கமா இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படி வச்சுருக்கீங்க. ஓகே, இப்போது அகைன் இது வந்து நம்மளுக்கு என்னன்னா தனித்தனியாக இருக்கும். இங்கே அதேமாரி மாடுலோ 4 வச்சு நீங்கள். ஸோ அதேமாதிரி தனித்தனியாக நீங்கள் ஃபில் பண்ணியாதுன்னா ஏன்னா கோஆர்டினேட்ஸ் அடிஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். So therefore f of a plus f of b ன்னு வந்து f is homomorphism. 1 ன்னு சொல்றது கர்னல் வந்து சிங்கிள்டன் நீ சொல்லணும். அப்போ கர்னலில் ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் a வந்து கர்னலில் எடுங்க, கர்னல் ஆஃப் fல we got show that this a equal to 0 element. ஓகே, ஸோ கர்னல் fல இருக்குன்னா கர்னல் ஆஃப் fக்குள்ள இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? f of a வந்து 0க்கு போகணும். பட் 0ன்றது கோடு மேலே ஏன்னாக்கா 0 மாடுலோ 3, இங்கே 0, 0, 0 தான். ஸோ பை த டெஃபினிஷன் ஆஃப் திஸ் இஸ் நத்திங் பட்
A modulo 3 and then A modulo 4. Okay, so this is equal to 0 0 ன்னு வரும். ஸோ அப்போ ஒரு நம்பர் ஏவை 3க்கு மாடுலோ எடுத்தாலும் 0 வருது, 4க்கு மாடுலோ எடுத்தாலும் 0 வருதுன்னா அப்போ அது என்னவா இருக்க முடியுமா? ஒன்று மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3 and 4 இருக்கணும். மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3 and 4 12 தான் இருக்க முடியும். பட் டொமைனில் 12 கிடையாது. அப்போ 12ன்றது யாருனாக்கா 0 எலமெண்ட். அப்போ ஏ வந்து ஷுட் பி 0 தான் இருக்கணும். அப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தோம், அந்த எலமெண்ட் 0 தான், therefore சிங்கிள்டன் 0. கர்னல் வந்து சிங்கிள்டன் 0, therefore f is 1. ஸோ டொமைன் கோடொமைன் சேம் கார்டினாலிட்டியாக இருக்கிறதுல therefore is on 2. So on 2 the name by isomorphism. Therefore Z12 isomorphic to Z4 cross Z3 is isomorphic. Okay, next problem. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் இதுவாக இருக்கும். இப்போ 32nd ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுனாக்கா, M is a normal subgroup and N is a normal subgroup of H. Okay, இந்த டொமைனில் ஒரு நார்மல் சப் குரூப், கோடொமைனில் ஒரு நார்மல் சப் குரூப் எடுத்துட்டு F is a function of G to H is a homomorphism and F of M வந்து Nல இருந்தாக்கா prove that this function ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க. G is a function of G by M to the quotient group G by M to H by N given by MA. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் வந்து கோசெட் MA ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். இங்கே இருக்கணும்னா N டைம்ஸ் சம் Hல இருக்க ஒரு எலமெண்ட்டு. ஸோ அப்போ இந்த A வந்து இங்கே இருக்கிறதால F of A இங்கே இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம N டைம்ஸ் F of Aன்னு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த N டைம்ஸ் F of A வந்து கண்டிப்பாக இந்த H by Nல தான் இருக்கும். ஏன்னா F of A வந்து Hல இருக்கு, நம்ம கோசெட் N எடுத்தோம். therefore இது வந்து வெல் டிஃபைன் சொல்லும். இது வந்து ஹோமோமார்ஃபிசம் சொல்லணும், அவ்வளோதான். அதை நீங்கள் சொல்லுங்க. அப்போ 2 கோசெட்டிங் எடுங்க, MA MBன்ட்டு. அங்கே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? N டைம்ஸ் F of A Bன்னு கிடைக்கும். F வந்து ஹோமோமார்ஃபிசம்ல F of A into F of B, therefore N into F of A into N into F of B வந்தோம். therefore we can easily show that this is a homomorphism. Okay, I leave it to the exercise. இப்போ 33 ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுதுனாக்கா, இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம், நோட் பண்ண வேண்டியத ப்ராப்ளம். சப்போஸ் F is a function G to H is on to homomorphism with kernel K. கர்னல் கிடைக்கும். எந்த ஹோமோமார்ஃபிசம் இருந்தாலும் கர்னல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸோ அந்த கர்னல் இப்போ கேன்னு ஒரு டினோட் பண்ணுறோம். ப்ரூவ் தட் தேர் இஸ் அ பைஜெக்ஷன் பிட்வீன் செட் ஆஃப் ஆல் சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் H. கோடொமைனில் எல்லா சப் குரூப் கலெக்ட் பண்ணுறோம், அந்த கலெக்ஷனுக்கும் டொமைனில் எல்லா சப் குரூப்பும் கலெக்ட் பண்ணுறோம் வித் கண்டிஷன் தட் அந்த சப் குரூப்புக்குள்ள அந்த கே இருக்கணும். அந்த மாதிரி சப் குரூப்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணினா ரெண்டுத்துக்குள்ள ஒரு பைஜெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, பட் நாட் ஹோமோ ஐசோமார்ஃபிசம் கிடையாது. ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் பைஜெக்ஷன். இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் கோடொமைனும் செட் ஆஃப் ஆல் சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் த டொமைன் தட் கண்டைன் கே. கேவை கண்டைன் பண்ணிக்கிற சப் குரூப்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க, அதுக்கும் இந்த இதுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணும். ஸோ அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போது அந்த கலெக்ஷன் யாருனாக்கா ஸ்கிரிப்ட் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்கிரிப்ட் ஏன்றது என்னக்கா டொமைனில் இருக்க சப்செட். ஸோ செட் ஆஃப் ஆல் எல் இஸ் ஏ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி வித் கண்டிஷன் தட் அதுக்குள்ளே கே இருக்கணும். கே இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் எல். ஸோ எந்த மாதிரி சப் குரூப் கலெக்ட் பண்ணுறோன்னாக்கா அதுக்குள்ளே கே இருக்கிற சப் குரூப்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறோம். இது டொமைனில் கலெக்ட் பண்ணுற இது. இப்போ ஸ்கிரிப்ட் பி என்னன்னா கோடொமைனில் இருக்கிற சப் குரூப். ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் மேபி சம் எஸ் இட்ஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ஹெச், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணோம்னாக்கா சைன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம். எங்கே இருந்துனாக்கா ஏலேருந்து பிக்கு இது வந்து 1 1 R2 சொல்ல போகிறோம். இந்த கலெக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் ஏலேருந்து ஸ்கிரிப்ட் பி. ஓகே, இப்போது இங்கே இதில் எந்த எலமெண்ட் எடுத்தாலும் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா எல் இருக்கும், எல்லுக்குள்ளே கே இருக்கும். இங்கே இருக்குன்னா சப் குரூப் இருக்கு. ஓகே, இப்போது நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஃபங்க்ஷன்? F is a function from G to H. இது வந்து on to homomorphism கொடுத்துருக்காங்க. on to homomorphism with kernel K. அப்போ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஐசோமார்பிக் தியரம் G by kernel is isomorphic to image, பட் இமேஜ் யாருனாக்கா ஹோல் H ஆகிடும், ஏன்னா on toன்றது. ஸோ அப்போ இப்படி ஆகிடும். ஓகே, இப்போ Hல இருக்க சப் குரூப்லாம் யாருனாக்கா இங்கே தான், ஏன்னா H இஸ் ஐசோமார்பிக் டு G by Kன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ Hல சப் குரூப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறது ஒன்று தான், இந்த G by Kல இருக்க சப் குரூப்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறது ஒன்று தான். ஸோ அப்போ இந்த G by Kல இருக்க சப் குரூப்லாம் யாராக இருப்பான் அப்படின்னாக்கா எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா இங்கே மேலே ஒரு சப் குரூப் பை கேன்னு இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் T by Kன்னு இருக்கும். வேறு T இஸ் ஏ சப் குரூப் ஆஃப் G வித் கண்டிஷன் தட் அந்த Tக்குள்ளே K இருக்கும். அப்போ தான் அந்த கோஷன்ட்டே டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு கோஷன் டிஃபைன் பண்ணால் அந்த கீழே இருக்கிறது வந்து மேலே இருக்கிற செட்டுக்குள்ளே கண்டெயின் பண்ணி இருந்தால் தான் நம்ம கோஷன் டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ Hல எந்த ஒரு சப் குரூப் எடுத்தாலும் எந்த ஃபார்மேட்டுக்குன்னா T by K ஃபார்மேட் தான் இருக்கும். இந்த T எந்த மாதிரி கண்டிஷனா T இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் G as well as K இஸ் சப்செட் ஆஃப் T இருக்கும். அந்த மாதிரி சப் குரூப் தான் இருக்கும். எதில்? Hல தான். ஸோ இப்போ இங்கே எடுக்கிறீங்க, நீங்கள் இப்போ டொமைன் ஏல ஒரு எல்லுன்னு எடுக்கிறீங்க.
அப்போ எல் வந்து சப் குரூப், அந்த சப் குரூப்பில் கண்டிப்பாக கே இருக்குன்னு தெரியுது. அப்போ இந்த சப் குரூப் எங்கே மேப் ஆகுதுன்னா இங்கே இருக்கிற சப் குரூப் போகணும். நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி எந்த சப் குரூப் எடுத்தாலும் ஜியில் ஒரு சப் குரூப் இருக்கணும், அது ஒரு கண்டெய்னர். ஸோ எல் பை கே. ஸோ எல் கோஸ் டு எல் பை கே இதான் ஃபங்க்ஷன். கிளியர்லி திஸ் இஸ் a சப் குரூப் ஆஃப் ஹெச். ஓகே, இது சப் குரூப் ஆஃப் ஜி எடுத்துரும். தேர்ஃபோர் இங்கேருந்து இங்கே போயிடுது. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம 1 ஆன் 2 சொல்லணும். ஸோ ஆன் 2 சொல்லணும் நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் எந்த சப் குரூப் எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் தான் இருக்கும். தேர்ஃபோர் அந்த சூஸ் எல்லே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இப்போ 1 சொல்லணும். 1 சொல்றதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும், psi ஆஃப் எல் ஈக்குவல் டு psi ஆஃப் சம் L1 வச்சுக்கோங்க. இங்கே ஒரு சப் குரூப் இருக்கு ஈக்குவல் டு psi ஆஃப் L2 இருக்கு. இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக நம்ம L1 ஈக்குவல் டு L2 சொல்லணும். பை த டெஃபினிஷன் இது யாருனாக்கா L1 பை கே மேப்ஸ் டு L1 பை கே, திஸ் இஸ் L2 பை கே. ஆனால் L1க்குள்ளேயும் கே இருக்கு, L2க்குள்ளேயும் கே இருக்கு. நம்ம என்ன சொல்லணும், கிளைம் L1 ஈக்குவல் டு L2 சொல்லணும். ஸோ அதான் நம்ம எய்ம். அப்போ இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல் சொல்றதுக்கு கண்டெய்ன்மெண்ட் சொல்லணும். ஒன் இஸ் கண்டெய்ன் அதர்னு சொல்லணும். ஸோ அப்போ முதல் ஏ வந்து L1ல எடுப்போம். ஸோ ஏ வந்து L1ல இருந்துன்னா இம்ப்ளைஸ் இந்த ஏகே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னாக்கா L1 பை கேல இருக்கும், இந்த கோஷெட்டில் இருக்கும். என்னது கேபிட்டல் கே. இப்போ இது ஈக்குவல் டு L2 பை கே. அப்போ என்ன ஆகிடும், ஏகே எங்கே இருக்கும், L2 பை கேல இருக்கும். அப்போ L2 பை கேல இந்த எலமெண்ட் இருக்குன்னா அந்த ஏ எங்கே இருக்குனாக்கா L2ல வந்துடும். தேர்ஃபோர் ஏ பிலாங்ஸ் டு L2, தேர்ஃபோர் ஒரு கண்டெய்ன்மெண்ட் வரும். சிமிலர்லி ஏ கே வந்து L2ல எடுத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஏகே வந்து L2 பை கே ஈக்குவல் தான் L1 பை கே. தேர்ஃபோர் இது இஃப் அண்ட் ஒன்லி, இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இஃப் அண்ட் ஒன்லி போடணும். தேர்ஃபோர் L1 ஈக்குவல் டு L2, தேர்ஃபோர் psi is a 1. அந்த ஆன் 2 வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. ஸோ அப்போ என்ன இந்த ப்ராப்ளம் சொல்லுனாக்கா, கிவன் எனி ஹோமோமார்பிசம் ஆன் டு ஹோமோமார்பிசம் ஃப்ரம் a group G to H இருக்குனாக்கா வித் கர்னல் கே. ஓகே, கேன்றது கர்னல் இருந்ததுன்னா இந்த கோடொமைன்ல இருக்கிற சப் குரூப்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க. அந்த கலெக்ஷனுக்கும் டொமைனில் சப்போஸ் இதுதான் கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் அந்த டொமைனில் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுற சப் குரூப்லாம் கண்டிப்பாக அந்த கே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சப் குரூப்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கலெக்ஷனுக்கும் இந்த கலெக்ஷனுக்கும் ஒரு பைஜெக்ஷன் டிஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ அது ஃபைனிட்டாக இருந்தால் ரெண்டு கார்டினேட்டி ஈக்குவலாக இருக்கும்போது, இன்ஃபைனிட்டாக இருந்தால் பைஜெக்ஷன் இருக்குது, அவ்வளோ. ஸோ அதான் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் சொல்லுது. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 34th ப்ராப்ளம் சிம்பிள் தான். நீங்கள் ஐடியா அது என்னன்னா, செட் ஆஃப் ஆல் மேட்ரிக்ஸஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் இந்த மாதிரி 3x3 மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துவோம். டயகனல் ஃபுல்லாக 1 1 1. அப்பர் அபோவ் த டயகனல் வந்து ஏபிசின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஏபிசி வந்து ரேஷனல் நம்பர்ஸில் வேரி ஆகுது. ஸோ இது ஒரு டிட்டர்மெண்ட் வந்து நாட்டி கொடுத்துரும். தேர்ஃபோர் இது செட் ஆஃப் ஆல் இன்வெர்டிபிள் மேட்ரிக்ஸஸ். இது வந்து ஃபார்ம் ஏ குரூப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிப்ளிகேஷன். தேர்ஃபோர் இது ஈஸியாக நீங்கள் சொல்லிடலாம். ஓகே, ஐடென்டி இந்த ஏபிசி 0 0 எடுத்தீங்கன்னாக்கா ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் உள்ள இருக்கும். அதுக்கு இன்வர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே இருக்குமே, இந்த செட்டுக்குள்ள இந்த இது இருக்குன்னா இந்த கீழே ஃபுல்லாக 0 இருக்கும், டயகனல் ஃபுல்லாக 1 இருக்கும், மேலே ஃபுல்லாக ரேஷன் நம்பர்ஸ் இருக்கும். அதுதான் வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஃபார்மெட். ஸோ அதை நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஈஸியாக வந்து இஸ் குரூப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிப்ளிகேஷன், மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். அப்போ ஒன்ஸ் நம்ம குரூப்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய சென்டர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும். அப்போ சென்டர்னா என்னன்னா, எந்தெந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் எல்லா எலமெண்ட்டுடைய காம்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அதனுடைய எலமெண்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இது நீங்கள் காம்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் இது ஜென்ரலாக ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வச்சுங்க. நம்ம அந்த ஏபிசி யாருன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும். ஸோ இன்னொரு மேட்ரிக்ஸை நீங்கள் 1 1 1 0 0 0 x y z வச்சுங்க. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் இதை ஃபர்ஸ்ட்டை வச்சு இதை செகண்டாக வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் பண்ணுங்க. ஈக்குவல் பண்ணும்போது நீங்கள் ஏபிசி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து எல்லா மேட்ரிக்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோம். அதனால ஃபைண்ட் த சென்டர் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். ஒன்ஸ் நம்ம சென்டர் இசட் ஆஃப் ஜி தான் இங்கே சென்டர் சீனு டினோட் பண்ணுறாங்க. இங்கே சீன் டினோட் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோதான். ஒன்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் த சென்டர் ஆஃப் ஜி, ஷோ தட் த சென்டர் ஆஃப் ஜி இஸ் ஐசோமார்பிக் டு அடிட்டிவ் குரூப் Q. ஒன்ஸ் அதை நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சினாக்கா அதில் ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது ஏ மட்டும் தான் வரும், இந்த பிசிலாம் மேபி 0 ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு என்ட்ரி தான் வேரி ஆகிற மாதிரி வரும். ஸோ அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் மேப்ஸ் டு அந்த ஏன்னு டிஃபைன் பண்ணிடலாம் Qக்கு. தேர்ஃபோர் அந்த இசட் ஆஃப் ஜியில் எந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் கலெக்ஷன் இருக்குன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஒரு வேரியபிள் இருக்கும், இந்த ரெண்டுலாம் 0 இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். ஸோ அப்போ இது இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குன்னா அந்த அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம Qக்கு டிஃபைன் பண்ணணும் இந்த சென்டர் ஆஃப் ஜியில் இருந்து. அப்போ யாருனாக்கா இந்த மேட்ரிக்ஸ் போஸ்ட்டு அந்த ஏக்கு போகுது. எந்த வேரியபிள் அங்கே வேரி ஆகிட்டு இருக்கோ அந்த வேரியபிளை மட்டும் டிஃபைன். கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் வரும். மீதி இந்த மொத்தம் 3 வேரியபிள் இருக்குங்க. ஓகே, நீங்கள் சென்டரில் கண்டுபிடிக்கும் போது எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் காம்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். இங்கே இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் டைப்லன்னா அந்த ஏதோ மெத்தட் ரெண்டு வந்து சேம் வேறு நம்பராக இருக்கும் போது கான்ஸ்டண்டாக இருக்க போது வேரியபிளாக இருக்காது. ஸோ அதனால் அது ஈஸி நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். இப்போ ஒன்ஸ் நம்ம அந்த சென்டர் ஆஃப் ஜி வந்து ஐசோமார்பிக் அடிட்டிவ் சொல்லிட்டீங்கன்னாக்கா அந்த ஜி பை சென்டர் ஆஃப் ஜி வந்து எதுக்கு ஐசோமார்பிக்காக இருக்கும்? ஓகே, ஜின்றது யார் ஆக்சுவலாக்கா இது. ஆக்சுவலாக இதுக்கே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து ஜி, இதுக்கும் கியூ கிராஸ் கியூக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணலாம். ஏன்னா இங்கே 3 வேரியபிள் தான் வேரி ஆகுது. அந்த 3 நம்பர் இப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம். ஏ பி
அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதனால இந்த ஜி வந்து ஐசோமார்பிக் நம்ம கியூ கிராஸ் கியூவாகவும் பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ ஜி யாரு கியூ கிராஸ் கியூ பை இந்த சி யாரு இப்போதான் ஒரு கியூக்கு ஐசோமார்பிக் தேர்ஃபோர் கியூ. இப்போ இன்பில்ட்டா என்னன்னா அந்த ஒரு கீ கேன்சல் அது பண்ணக்கூடாது, பட் ஐடியா இன்டிடியூ ஐடியா ஒரு கியூ கேன்சல் ஆச்சுன்னா கியூ கிராஸ் கியூ தேர்ஃபோர் திஸ் ஜி பை சி இஸ் ஐசோமார்பிக் டு கியூ கிராஸ் கியூ. ஓகே, அதை நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, மற்றது வந்து என்ன நம்ம இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லலாம்னா இந்த 36th ப்ராப்ளம் இதை பாருங்க, அது இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா let n be the normal subgroup of G and f is a function from G to H be a homomorphism of groups such that the restriction function f to n is an isomorphism. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து ஜிக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஜியோட சப்செட் என்னக்கு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணினாக்கா உங்களுக்கு ஆன் டு ஐசோமார்பிசமே வந்துடும். ஓகே, தட் இஸ் ஐசோமார்பிசம் வந்துடும். ஆனால் முன்னாடி நீங்கள் எஃப்க்கு வைக்கும்போது ஜஸ்ட் ஹோமோமார்பிசம் தான் வருது. ஓகே, நீங்கள் டொமைனை வந்து சின்னதாக ஆக்கும்போது அந்த வந்து ஆன் டுவாகவே ஆயிடுது ஹச்சுக்கு. தேர்ஃபோர் இந்த என் வந்து ஐசோமார்பிக் டு ஹச் ஆயிடுது. இப்போ என்னன்னா ப்ரூவ் தட் த ஜி வந்து இஸ் ஐசோமார்பிக் டு என் கிராஸ் கே அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணோம் எங்க இருந்துன்னா ஜியில இருந்து என் கிராஸ் கேக்கு. என் கிராஸ் கேன்றது கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ குரூப்ஸ் என் அண்ட் கே. ஓகே, அப்போ என்னன்றது யாரு கர்னல் ஆஃப் எஃப்னு தெரியும். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் ஏல ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அது எண்ணில் கொண்டு வரணும். ஸோ கொண்டு வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, இது ஹிண்ட் இந்த எக்ஸசைஸ் 30 இருக்கும். நீங்கள் அது 30 மேலே இருக்கு பாருங்க, இந்த செக்ஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ நம்ம இந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ என்ன அந்த ரிசல்ட் சொல்லுதுன்னா, ஒரு குரூப்பில் ஒரு நார்மல் சப் குரூப் கொடுத்தாங்கனாக்கா, ஒரு ஹோமோமார்பிசம் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்மளால அந்த ஜியை வந்து இந்த மாதிரி டைரக்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ சப் குரூப்ஸ் ஆகிட முடியும். அதில் ஒரு சப் குரூப் யாருனாக்கா கர்னல் ஆஃப் திஸ் ஹோமோமார்பிசம், இன்னொன்று யாருனாக்கா அந்த நார்மல் சப் குரூப். ஓகே, இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி இந்த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 37th ப்ராப்ளம். இந்த கியூ ஸ்டார்ன்றது என்னது நான் ஜீரோ ரேஷனல் நம்பர் இஸ் ஐசோமார்பிக் டு பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் கிராஸ் இசட் ஐசோமார்பிக் ஆகும். அப்போ இங்கே ஜின்றது யாருனாக்கா கியூ ஸ்டார், இந்த என்னன்றது யாருனாக்கா கியூ டபுள் ஸ்டார் இஸ் சப்செட் ஆஃப் கியூ ஸ்டார். சப் குரூப்பாக இருக்கும், நார்மல் சப் குரூப்பாக இருக்கும். ஏன்னா கியூ ஸ்டார் வந்து மல்டிபிகேஷன் பொறுத்து எபிலியன் குரூப் இருந்தாலும் எல்லா சப் குரூப்பும் நார்மல் சப் குரூப் தான். தேர்ஃபோர் இந்த கியூ டபுள் ஸ்டார் இஸ் ஏ நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் கியூ ஸ்டார். இப்போ இந்த கியூ ஸ்டார்லேருந்து நம்ம இப்போ கர்னல் யாருன்னு பார்க்கணும். அப்போ இங்கே இருந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஆர்கே கூட வச்சிங்க. ஓகே, கியூ ஸ்டார்லேருந்து ஆர்கே ஏதோ ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா, இல்லைனா இந்த கியூ டபுள் ஸ்டார் வந்து எதுக்கு ஐசோமார்பிக்காக இருக்கும் நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரியும். அதை டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா அது கர்னல் யாருனாக்கா ரெண்டே எலமெண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும் அந்த கர்னல். ஓகே, ஸோ அதனால இது வந்து இது யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக கியூ ஸ்டார் இஸ் ஐசோமார்பிக் டு கியூ டபுள் ஸ்டார் கிராஸ் இசட்னு சொல்லிடுங்க. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் 38th ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது சிம்பிள் தான். லெட் n be the normal subgroup of G. Prove that G by n is simple. Simple என்னது? There is no proper normal subgroup. The only normal subgroup of singleton E and whole set. Whole group மட்டும்தான், வேற எந்த ப்ராப்பரும் இருக்காது நார்மல் சப் குரூப்பா. சப்போஸ் G by n இந்த கோஷன் குரூப் வந்து சிம்பிளா இருந்தனாக்கா, if only if there is no normal subgroup K such that இந்த n விட பெருசாகவும் J விட கம்மியாகவும் ஒரு நார்மல் சப் குரூப் கிடைக்காதுன்னு சொல்லணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி n வந்து நார்மல் சப் குரூப் தெரியும். ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்றதுன்னா, நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த G by n வந்து நார்மல் சப் குரூப்லாம் எப்படி இருக்கும். இந்த கோஷன் குரூப் G by nன்றது கோஷன் குரூப். இதுல ஒரு நார்மல் சப் குரூப் எல்லாமே K by n ஃபார்முலா தான் இருக்கும். இது வந்து இதுக்கு நார்மலா எப்போ இருக்குன்னா, அந்த K வந்து நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் G-ஆ இருந்தா தென் K by n இஸ் a நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் G by n. ஓகேவா? ஸோ ஓகே, அப்போ இப்போ சிம்பிள்னு அசியூம் பண்ணிக்கேன். அப்போ சிம்பிள்னு அசியூம் பண்ணிட்டேன் தேர் இஸ் நோ நார்மல் சப் குரூப். ஸோ அப்போ இந்த n இந்த மாதிரி கோஷன் K by n டிஃபைன் பண்ணாலும் அந்த n வந்து K-குள்ள இருக்கணும். அப்போ n வந்து K-குள்ள இருக்கிற மாதிரி ஒரு நார்மல் சப் குரூப் கிடைச்சுனாக்கா அப்போ நம்மளுக்கு G by n-க்கு ஒரு நார்மல் சப் குரூப் வந்துடும். ஸோ தேர்ஃபோர் நீங்கள் சிம்பிள் வச்சுட்டீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ நார்மல் சப் குரூப் K such that n is contained in K contained in. சப்போஸ் சப் குரூப் கிடைக்குன்னு வச்சுங்க, சப்போஸ் ஒரு நார்மல் சப் குரூப் இந்த மாதிரி கிடைக்குது K such that n is a subset of K இந்த மாதிரி ஒரு Kன்றது நார்மல் சப் குரூப் கிடைக்குன்னு வச்சுங்க, நம்ம இந்த கோஷன் எடுக்கலாம் K by n. இது டெஃபினட்டா வந்து சப் குரூப் ஆஃப் G by n. ஏன்னாக்கா K வந்து சப் குரூப் K நார்மல் இருந்ததா, இப்போ K by n நார்மல் சப் குரூப் G by n விச் இஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன். ஏன்னாக்கா இந்த G by n வந்து சிம்பிள் குரூப், அதுல வந்து என்ன இல்லை ப்ராப்பர் நார்மல் சப் குரூப்ல, ஆனால் இங்கே கிடைக்கணும். அப்போ கண்டிப்பா தேர் இஸ் நோ நார்மல் சப் குரூப் K such that n is subset of K subset of G. ஸோ ரிவர்ஸ் அதே மாதிரி தான் நீங்க சொல்லிடலாம். எந்த நார்மல் சப் குரூப் கிடைக்கல இந்த மாதிரினாக்கா நம்மளால G by n சிம்பிள் குரூப்பே சொல்ல நார்மல் சப் குரூப்பே சொல்ல முடியாது.
ஓகே, ஏன்னா நார்மல் சப் குரூப் எந்த ஃபார்மெட்ல இருக்குனாக்க கே பை என் ஃபார்மெட்ல தான் இருக்கும். எனி நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி பை என் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் கே பை என் வித் கண்டிஷன் தட் கே இஸ் நார்மல் இன் ஜி. ஓகே, ஸோ இங்கே நார்மல் அப்போ எப்படி இருக்குன்னா இந்த கே வந்து இந்த கேக்குள்ள இந்த என் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கே கிடைச்சதுன்னா இது சிம்பிளா இருக்கும். பட் இங்கே நான் அவசியம் பண்ணி தேர் இஸ் நோ கேன்னு வச்சிருந்தா அப்போ கண்டிப்பாக தேர் இஸ் நோ நார்மல் சப் குரூப் இன் ஜி பை என், தேர்ஃபோர் ஜி பை என் இஸ் சிம்பிள் குரூப். ஓகே, அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த 39th ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது சிம்பிள் தான். என்னன்னா யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இசட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது செட் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ், அதுக்குள்ள கண்டிப்பாக இசட்ன்றது கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த ஷோ தட் இசட் ஆஃப் எக்ஸ் பை இசட் வந்து ஐசோமார்பிக் டு இசட் ஆஃப் எக்ஸே இருக்க போகுது. அப்போ நம்ம யூஸ்வலாக ஒன்று ரிசல்ட் என்ன கெஸ் பண்ணுறோம்னாக்கா, சப்போஸ் ஜி பை ஹெச் வந்து ஐசோமார்பிக் டு ஹெச்சாக இருந்தால் இந்த ஜி வந்து சிங்கிள்டன் ஈயும் சொல்லுவோம். அப்போ இது ஈயா இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஹெச் வரும், அப்படி இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. அதுக்கு தான் வந்து இந்த ரிசல்ட் இசட் ஆஃப் எக்ஸ் பை இசட் வந்து ஐசோமார்பிக் இசட் தான், சாரி ஜி, நான் ஹெச்னு போட்டேன் ஜி, இந்த ஹெச் வந்து சிங்கிள்டன் ஈயா இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள். ஸோ அப்போ இந்த இசட் ஆஃப் எக்ஸ்லேருந்து இசட் ஆஃப் எக்ஸ் பை இசட்டுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம். என்னன்னா இந்த பாலினாமியல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கோஸ் டு இருக்கு எல்லாமே கோசெட் இசட் பிளஸ் எக்ஸ் இன்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். இந்த எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படியே போல எக்ஸ் இன்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போது இந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லலாம்னாக்கா 1 on to ஹோமோமார்பிக் சொல்லிட்டீங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த இசட் ஆஃப் எக்ஸும் இசட் ஆஃப் எக்ஸ் பை இசட்டும் ஐசோமார்பிக் ஆகிடும். தேர்ஃபோர் வி ப்ரூவ். ஸோ அப்போ ஜென்ரலாக ஜி பை ஹெச் வந்து ஐசோமார்பிக் டு ஜியா இருந்தனாக்கா இதுல வந்து நீங்கள் வந்து ஹெச் வந்து சிங்கிள்டன் ஈன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹேப்பன் சம்டைம்ஸ். ஸோ அதான் இது எக்ஸாம். ஓகே, மேபி ஃபைனிட் கேசஸ்ல வந்து இருக்கலாம். ஏன்னா ஃபைனிட் கேஸ் போது இதனுடைய கார்டினாலிட்டி ஈக்குவல் டு இதனுடைய கார்டினாலிட்டி இருக்கலாம். அப்போ ஹச்சோட கார்டினாலிட்டி ஒன்னா இருந்தால் தான் நடக்கும். அப்போ இது நடக்கலன்னும் போது அது இன்ஃபைனைட் செட்டாக தான் இருந்தாலும் அந்த குரூப் வந்து இன்ஃபைனைட் குரூப்பாக இருந்தால் தான் ஜி பை ஹெச் வந்து ஐசோமார்பிக் டு ஹெச்சா இருக்க பாசிபிள் இருக்கு. அப்படி இருந்தால் இம்ப்ளைஸ் ஹச் ஈக்குவல் டு. பட் இன்ஃபைனைட் கேஸில் அது ட்ரூ இல்லை. அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள். ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த செகண்ட் ஐசோமார்பிக் தியரம் வந்து ஸ்டேட் பண்ணிக்க சொல்லியிருப்பாங்க. அதை நோட் பண்ணிக்கங்க. என்னன்னா கே n be a subgroups of G with n is a normal subgroup. ஸோ n நார்மல் சப்குரூப்னா கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சப்குரூப் ஆகிடும். ஏன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டு சப்குரூப் எப்போ சப்குரூப்பாக இருக்குனாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு சப்குரூப் வந்து நார்மல் சப்குரூப்பாக இருந்தால் போதும். இல்லைனா nk ஈக்குவல் டு kn நடக்கும். இந்த காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நடக்கணும். இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டு சப்குரூப் எப்போ சப்குரூப் ஆகுனா இஃப் ஒன் ஒன்லி இஃப் nk ஈக்குவல் டு kn, இஃப் ஒன் ஒன்லி இஃப் nk இஸ் சப்குரூப். ஓகே, இதான் தியரம். சப்போஸ் nk நான் சப்குரூப் வருது, இந்த கண்டிஷன் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஏதோ ஒரு எண்ணோ இல்லை கேவோ வந்து நார்மல் சப்குரூப் இருந்தால் அந்த ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக வந்து சப்குரூப். ரெண்டுமே நார்மல் சப்குரூப் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நார்மல் சப். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த செகண்ட் ஐசோமர்பிக் சப்போஸ் கே அண்ட் என் ஆர் சப்குரூப் வித் கே வந்து நார்மல் சப்குரூப்பாக இருந்தனாக்கா தென் என்கே இஸ் ஏ சப்குரூப் வந்து ட்ரிவியல். அது முடியும். தட் கண்டெய்ன்ஸ் போத் கே அண்ட் என். அந்த என்கேல வந்து என்னும் இருக்கும் கேவும் இருக்கும். ஏன்னாக்கா என்கேன்றது என்னன்னாக்கா எல்லாம் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் என் அண்ட் கே, ஸ்மால் என் அண்ட் ஸ்மால் கே சச் தட் என் இன் என்னில் இருக்க போது கே இன் கேல இருக்க போகுது. அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நீங்கள் அதை இ வந்து கேவுக்கு ஈக்குவல் டு ஐடென்டி போட்டிங்கனாக்கா எண்ணுக்கு எல்லா எலமெண்ட்ஸும் வந்துட போகுது. ஓகே, அதேமாதிரி ஸ்மால் என் ஈக்குவல் டு ஐடென்டி போட்டிங்கனாக்கா கேல இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் வந்துடும். தேர்ஃபோர் போத் என் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் என் கேவா இருக்கும் அண்ட் கேவும் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் என் கேவா பார்க்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் இஸ் சப்குரூப். ஓகே, ஸோ ஆல்சோ நம்ம என்ன சொல்லனாக்கா இந்த என் இஸ் ஏ நார்மல் சப்குரூப் ஆஃப் என் கேவா இருக்கும். ஸோ அதான் இங்கே சொல்ல போகிறாங்க. என் இஸ் ஏ நார்மல் சப்குரூப் ஆஃப் திஸ் சொல்லணும். அது நீங்கள் சொல்லிடுங்க. அப்போ இந்த தியரம் என்ன சொல்லுதுனாக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் சொல்லிச்சுன்னா என்கே பை என் இஸ் ஐசோமார்பிக் டு கே பை என் இன்டர்செக்ஷன் கே. அதான் நம்ம ஒரு ரிசல்ட் படிச்சிருப்போம். ஆர்டர் ஆஃப் ஹச் இன்டர்செக்ஷன் கே ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் ஹச் கே பை ஆர்டர் ஆஃப் ஹச் இன்டு ஆர்டர் ஆஃப் கேன்னு பார்க்கல. ஸோ அதே தான் இது. ஓகே, இப்போ ஏன்னா இதுக்குள்ள கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா n இன்டர்செக்ஷன் கே இஸ் சப்செட் ஆஃப் கே. ஸோ திஸ் இஸ் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தேர்ட் ஐசோமார்பிக். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த குரூப்பே வரல, எல்லாமே இங்கே சப் குரூப் ரிலேட்டட் தான் இருக்கு. ஆனால் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் தேர்ட் ஃபண்டமெண்டல் தியரத்தில் அந்த ரிலேஷனில் அந்த ஐசோமார்பில் கண்டிப்பாக ஜி அப்பியர் ஆச்சு. ஆனால் இந்த செகண்ட் ஐசோமார்பில் வந்து அந்த ஜி அப்பியர் ஆகாது. ஓகே, ஃபுல்லாக அந்த சப் குரூப்ஸ் வச்சு தான் ரிலேஷன் வரும். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. அதான் அந்த சின்ற பார்ட்டு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ அது ஃபங்க்ஷன் என்னட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்போ ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய கர்னல் வந்து n. ஸோ கே பை n இன்டர்செக்ஷன் கே இஸ் ஐசோமார்பிக் டு nk பை n. இதான் வந்து செகண்ட் ஐசோமார்பிக் தியரம். இதை நான் வச்சு ஓகே. இப்போ 41th ப்ராப்ளம் நீங்கள் படிச்சு பாருங்க. ஜஸ்ட் அது எல்லாமே சிம்பிள் தான். ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து 1 on to ஐசோமார்பிக், அதுக்கு கர்னல் கண்டுபிடிச்சு எல்லாமே அதான் கொடுத்துருப்பாங்க.
நம்மளுக்கு ஐடியா கிடைச்சி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது 1 1 எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னா கர்னல் இஸ் சொன்னால் போதும் 1 1 ஹோமோமார்ஃபிக் செக் பண்ண தெரியும், ஆன்ட்டு செக் பண்ண தெரியும். தேர்ஃபோர் நம்ம இந்த எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம உட்காந்து சால்வ் பண்ண தேவை. ஓகே, எல்லாம் சேம் ஐடியா தான். ஆனால் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 42nd ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுது? டெஃபினிஷன் தட் a group G is said to be meta-abelian. Meta-abelian எப்படி சொல்லுதுனாக்கா, if there is a subgroup N such that N is abelian and N is normal in G and G by N is abelian, அந்த மாதிரி ஒரு சப்குரூப் கிடைச்சுன்னா அந்த குரூப் வந்து மெட்டாபிலியன் சொல்றோம். அதாவது ஒரு சப்குரூப் கிடைக்கணும், அந்த சப்குரூப் வந்து எபிலியன் சப்குரூப்பா இருக்கணும், அந்த சப்குரூப்ல ஏபி ஈக்குவல் பிஏ நடக்கணும், அண்ட் என் வந்து நார்மல் சப்குரூப் ஆஃப் ஜியா இருக்கும், அந்த சப்குரூப் வந்து நார்மல் சப்குரூப்பாகவும் இருக்கணும், அந்த கோஷன் வந்து எபிலியனா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு எண் கிடைச்சுனாக்கா சப்குரூப், தென் வி சே த குரூப் இஸ் மெட்டாபிலியன் சொல்றோம். ஸோ அப்போ ஷோ தட் S3 இஸ் ஏ மெட்டாபிலியன் அப்படின்னா S3க்குள்ள ஏதோ ஒரு சப்குரூப் கிடைக்கும் போது அந்த சப்குரூப் வந்து எபிலியனா இருக்கும், அந்த அது நார்மலாக இருக்கும். அது யாருனாக்கா A3 எத்தினா இதோட ஆர்டர் என்னன்னாக்கா 3 ஃபேக்டர் பை 2 வந்து யாரு 3. அப்போ 3ன்றது பிரைம் நம்பர், தேர்ஃபோர் சைக்ளிக்னால எபிலியன், தேர்ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் எபிலியன் வந்துருச்சு. நார்மல் ஏன்னாக்கா இண்டெக்ஸ் 2, S3 பை A3 இதோட கார்டினேட் யாருனாக்கா 2. நம்மளுக்கு தெரியும் இண்டெக்ஸ் 2ஆ இருந்தால் இந்த சப்குரூப் வந்து நார்மல் சப்குரூப், தேர்ஃபோர் A3 இஸ் நார்மல் இன் S3 வந்து. இப்போ அதே மாதிரி எபிலியன் நம்ம சொல்லியாச்சு, தேர்ஃபோர் S3 வந்து மெட்டாபிலியன், ஏன்னா அதுக்குள்ள ஒரு சப்குரூப் கிடைக்கும், அந்த சப்குரூப் யாருனாக்கா செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் பெர்முடேஷன். இப்போ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்ட் என்னன்னாக்கா, prove that every homomorphism image of metabelian group is also metabelian. ஓகே G வந்து மெட்டாபிலியனாக்கா F ஏதோ ஹோமோமார்ஃபிசம்னாக்கா F ஆஃப் G வந்து மெட்டாபிலியன் சொல்றோம். அப்போ இதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு சப்குரூப் கிடைக்குன்னா அது நார்மலாக இருக்கும், அந்த G பை N வந்து எபிலியனாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பார்ட் என்ன சொல்லுனாக்கா, prove that every subgroup of a metabelian group is a metabelian. ஓகே, குரூப் வந்து மெட்டாபிலியன்னா அதோட சப்குரூப் எல்லாமே மெட்டாபிலியன். அப்படின்னா அந்த சப்குரூப்ல இன்னொரு சப்குரூப் கிடைக்கும் போது அது நார்மலாக இருக்க போது, அதே மாதிரி எபிலியனாக இருக்க போது, அப்போ அந்த போர்ஷன் வந்து எபிலியனாக இருக்கும். ஸோ இது ஃப்ரீயாக இருந்தால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிசல்ட், புது டெஃபினிஷன் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஈவன் பெர்முடேஷன் ஆல்டர்னேட்டிவ் குரூப்ஸை பற்றி பார்ப்போம். கொஞ்சம் ரிசல்ட்டை மட்டும் அதுக்கு ரீகால் பண்ணிக்குவோம். அது ப்ரூஃப்லாம் நான் பண்ண போகிறது கிடையாது. என்னன்னா, ஃபார் ஈச் n நாட் ஈக்குவல் டு 4 தவிர்த்து த ஆல்டர்னேட்டிங் குரூப் AN இஸ் எ சிம்பிள் குரூப். அப்படின்னா அர்த்தம் இந்த AN வேறு n கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு 5னே வச்சுங்க. ஓகே, அது எல்லாமே வந்து என்னன்னா சிம்பிள் குரூப். அப்படின்னா அர்த்தம் அதுக்குள்ள வந்து நார்மல் சப் குரூப்பே கிடையாது. ஓகே, தேர் இஸ் நோ நார்மல் சப் குரூப் AN. ANக்குள்ள வந்து எந்த நார்மல் சப் குரூப்புமே இருக்காது, என்னவர் n நாட் ஈக்குவல் டு 4. நீங்கள் இன்னும் ஸ்ட்ரிக்ட்லி சொல்லணும்னா n கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு 5னே சொல்லிடலாம். ஸோ n கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு 5க்கு AN வந்து ஆல்வேஸ் சிம்பிள் குரூப். அப்படின்னா அர்த்தம் அதுக்குள்ள வந்து எந்த நார்மல் சப் குரூப்பும் இருக்காது, ப்ராப்பர் நார்மல் சப் குரூப் இருக்காது. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட். A5ஓட ஆர்டர் என்ன ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்ப்போம். ஸோ A5ஓட ஆர்டர் என்னது 5 ஃபேக்டோரியல் பை 2, இது யாருனாக்கா 60 வரும். அப்போ கொஸ்டின் கேட்கலாம், ஆர்டர் 60ல வந்து ஒரு குரூப் சிம்பிளாக இருக்குமானா இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா A5 எடுத்துங்க, அது ஆர்டர் 60 தான், ஆனால் A5 வந்து சிம்பிள் கிடையாது. ஏன்னா ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் குரூப்பே வந்து யாருனாக்கா இந்த சிமெட்ரிக் ஈவன் பெர்முடேஷன் A5. ஆனால் நம்ம முன்னாடி ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் சிம்பிள் குரூப் கொடுத்தோம். யாருனாக்கா ZP எல்லாமே வந்து P இஸ் பிரைம், அந்த ZP இஸ் ஆல்வேஸ் சிம்பிள் குரூப். அப்போ ஃபைனிட் குரூப்ல நிறைய கலெக்ஷன் ஆஃப் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இருக்கு. எல்லா ZPயும் P வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், இது வந்து கவுண்டபிள் இன்ஃபைனைட் செட், கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் பிரைம்ஸ் இஸ் இன்ஃபைனைட் செட். அப்போ இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிளிக் குரூப்ஸ், சாரி சிம்பிள் குரூப்ஸ் கிடைக்குது நம்மளுக்கு ஃபைனிட்டாக இருந்து. ஆனால் இன்ஃபைனைட் செட்னு வரும்போது இன்ஃபைனிட்டாக இருக்கணும், அஸ் வெல் அஸ் சிம்பிள் குரூப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தான் வந்தோம். அங்கே இன்ஃபைனைட் குரூப் போது சாரி எபிலியன் குரூப்பில் தெர் ஆர் இன்ஃபைனிட்லி மெனி சிம்பிள் குரூப்ஸ். நான் எபிலியன் கேசஸில் வரும்போது நம்மளுக்கு இங்கே ஒன்லி ஃபியூ மெனி சிம்பிள் குரூப்ஸாக இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு இது எஃபெக்டிவ் கிடையாது. இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கம்மி தான். நான் எபிலியனில் சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி, எபிலியனில் சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ அப்போ ஒன் ஆஃப் த சிம்பிள் குரூப் நான் எபிலியனாக்கா AN வேர் n கிரேட்டர் than or equal to 5. தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் என்னுக்கு நீங்கள் கண்டிஷன் போடுறதுனா தப்பாயிடும். ஓகே, நீங்கள் மேபி இன்டர்வியூல கூட கேட்பாங்க, ANல வந்து எப்போ சிம்பிளாக இருக்கும் அப்படின்னா n கிரேட்டர் than or equal to 5. 5 விட அதிகமாக எந்த AN அர்த்தம் சரி, அது கண்டிப்பாக சிம்பிளாக இருக்கும். இப்போ SN வந்து சிம்பிளா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இந்த ஈவன் செட் ஆஃப் பெர்முடேஷன் சிம்பிளா? நோ. ஏன்னாக்கா கண்டிப்பாக அதுக்குள்ள ANன்ற நார்மல் சப் குரூப் கண்டிப்பாக SNக்குள்ள இருக்கும்.
Okay, therefore Sn க்குள்ள always an என்ற நார்மல் சப்குரூப் இருக்கு. therefore Sn is not simple, but an is simple whenever n greater than or equal to 5. Okay, so that is important. அப்புறம் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த Snக்கு வந்து the only normal subgroupே வந்து an தான் சொல்ல போறோம். அது பின்னாடி ரிசல்ட் வரும் பார்ப்போம். இப்போ நெக்ஸ்ட் லெம்மா என்ன சொல்லுனாக்கா every element of an where n greater than equal to 3 is a product of 3 cycles. ஸோ an எந்த எண்ணாத்தாலும் சரி அது எல்லாமே வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 சைக்கிள்ஸாக தான் இருக்கு. நம்ம அது ஆல்ரெடி முன்னாடியே பார்த்துக்கோம் பெர்முடேஷன் படிக்கும்போது. இருந்தாலும் நீங்கள் ரீகால் பண்ணிங்க இந்த ரிசல்ட்டை. எந்த எலமெண்ட் ஏஎன்ல எடுத்தாலும் அது ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 சைக்கிள்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும், வேறு எதுவும் இருக்காது. ஓகே, இந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணி பின்னாடி சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அப்போ ஏதோ ஒரு சிக்மான எலமெண்ட் எடுக்க போறீங்க ஏஎன்லனா அந்த சிக்மா வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 சைக்கிள்ஸாக இருக்கும். அது எவ்வளோ ப்ராடக்ட் ஆனால் இருக்குதோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் லெம்மா. அடுத்த லெம்மா என்ன சொல்லுதுனாக்கா n is a normal subgroup of an and n contains a 3 cycle. அந்த n வந்து நார்மல் சப்குரூப்பா இருக்கு ஏஎனுக்குன்னா வேற n greater than equal to 3. n greater than equal to 5 எடுத்தா கண்டிப்பா நார்மல் சப்குரூப் கிடைக்காது. ஏன்னாக்கா A5 வந்து நமக்கு சிம்பிள் தெரியும், A6 சிம்பிள் எல்லாமே சிம்பிள் தெரியும். ஆனா இங்க n greater than equal to 2 அப்ப n equal to 3 இருக்கும்போது நார்மல் சப்குரூப் கிடைக்கலாம், n equal to 4 இருக்கும்போது நார்மல் சப்குரூப் கிடைக்கலாம். ஸோ அந்த கேசஸ்ல எனக்கு சொல்றாங்க. மற்ற டைம்ல வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் சப்குரூப்பே கிடைக்காது. எனக்கு கிடைச்சுன்னா A5 வந்து சிம்பிள் ஆயிடும். ஸோ ஆக்சுவலாக இன்பில்ட்டா இங்கே என்ன அர்த்தம்னாக்கா n வந்து 4 இல்லைன்னா 3 2 இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ இனிவே ஜென்ரல் செட்டாகவே சொல்லிட்டாங்க. நீங்கள் எந்த ஒரு நார்மல் சப் குரூப் ஏ இல்லாட்டி அதில் ஒரே ஒரு 3 சைக்கிள் இருந்தனா அந்த சப் குரூப்பில் ஒரு 3 சைக்கிள் இருந்தனாக்கா அந்த சப் குரூப்பே ஈக்குவல் டு ஏஎன் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ எந்த ப்ராப்பர் நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஏஎன்லையும் 3 சைக்கிள்ஸ் இருக்காது. ஒரு 3 சைக்கிள்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த சப் குரூப்பே ஈக்குவல் டு ஏஎன் ஆயிடும். ஓகே, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட். அப்போ எந்த நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஏஎனுக்குள்ள 3 சைக்கிள்ஸே இருக்காது. அப்படி ஒரு 3 சைக்கிள்ஸ் சொல்ல வந்ததுன்னா அந்த சப் குரூப்பே வந்து ஹோல் குரூப்பாகவே வேணும். ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே ப்ரூஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம குரூப்பை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். ஜஸ்ட் ரிசல்ட்டை மட்டும். இப்போ இந்த கராலேரி என் பார்ப்போம். இந்த கராலேரி என்ன சொல்லுதுனாக்கா அது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இஃப் n greater than equal to 5 தென் சிங்கிள்டன் இ தட் இஸ் அதெல்லாம் சிங்கிள்டன் 1 இல்லைன்னா சிங்கிள்டன் இ அண்ட் an அண்ட் Sn ஆர் த ஒன்லி நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் Sn. அப்ப Snக்கு ப்ராப்பர் நார்மல் சப் குரூப் அஸ் வெல் அஸ் நான் ட்ரிவியல் யாருனாக்கா an மட்டும்தான். அதை விட வேற எதுவும் வேற n greater than equal to 5 தான். நீங்க greater than equal to 4 எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி வேற நார்மல் சப் குரூப் கிடைக்கலாம். ஓகே, ஆனா n வந்து greater than equal to 5 எடுத்தா இந்த Snக்கு ஒன்லி ப்ராப்பர் நான் ட்ரிவியல் சப் குரூப் இஸ் an. நீங்க ஜென்ரலா கேட்டா அந்த சிங்கிள்டன் இ சேர்த்துக்கணும், ஹோல் செட் சேர்த்துக்கணும், அதெல்லாம் நார்மல் சப் குரூப். ஓகே, ஸோ therefore Sn is not simple where n greater than equal to 5. அப்புறம் அந்த ஒன்லி நார்மல் சப் குரூப் இதுதான் இந்த Snக்கே, சிங்கிள்டன் இ இல்லைனா an இல்லைனா Sn. வேற எந்த நார்மல் சப் குரூப்பும் கிடையாது Snக்கு. ஏனுக்கு சுத்தமா கிடையாது. ஆஃப்டர் n greater than equal to 5 வந்து ஏக்கு நார்மல் சப் குரூப்பே இருக்காது, ஏன்னா சிம்பிள்னு தெரியும். ஓகே, இப்போ இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பார்ப்போம். ஸோ லிஸ்ட் ஆல் த 3 சைக்கிள்ஸ் இன் S4. ஸோ S4ல எல்லாம் 3 சைக்கிள்ஸ் எப்படி இருக்கும்? 1 goes to 2, 2 goes to 3 இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் 4 சிம்பிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி அண்ட் சோவான் போயிட்டு இருக்கும். இல்லைன்னா ஃபார்முலாவே நம்மளுக்கு தெரியும். நம்பர் ஆஃப் 3 சைக்கிள்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். S4ல 4PR 4P3. ஸோ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னவோ அது வந்து அதை லிஸ்ட் பண்ணணும். நம்ம நீங்கள் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணுங்க. இப்போ அதே மாதிரி லிஸ்ட் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் A4 அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஈச் எஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 சைக்கிள்ஸ். ஸோ A4ல இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் A4ல எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த 6 எலமெண்ட்ஸை லிஸ்ட் பண்ணிட்டு ஈச் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 சைக்கிள்ஸாக இருக்கணும். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க அதை. ஸோ வெரிஃபை தட் A2 இஸ் சிங்கிள்டன் ஒன். A2ன்றது யாருனாக்கா செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் பெர்முட்டேஷன் இன் 2 சிம்பிள்ஸ். 2 சிம்பிள்ஸில் ஈவன் பெர்முட்டேஷனா 2 பெர்முட்டேஷனே ஒன்று இதுதான் இருந்தாகும். ஓகேவா? ஆனால் இது ஆட் நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்போசிஷன், தேர்ஃபோர் ஆட் பெர்முட்டேஷன் ஆகிடும். அப்போ இது கிடையாது. அப்போ ஒன்லி வந்து இந்த A2ல வந்து இது மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே, தேர்ஃபோர் A2 கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி ஐடென்டி எலமெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஷோ தட் A3 இஸ் அ சைக்ளிக் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் 3 அண்ட் ஹென்ஸ் சிம்பிள் பை. ஏன்னா A3 வந்து A3யோட ஆர்டர் என்னது 3. ஏன்னா A3யோட ஆர்டர் என்ன 3 ஃபேக்டோரியல் பை 2. 3 ஃபேக்டோரியல் பை 2 யாருனாக்கா 3. 3ன்றது பிரைம்ன்றதால சைக்ளிக். தேர்ஃபோர் A3 இஸ் a cyclic group ஆஃப் ஆர்டர் 3. தேர்ஃபோர் இது வந்து சிம்பிள்னு சொல்லணும். அப்போ சிம்பிள் சொல்றதுக்கு என்ன சொல்லணும்னாக்கா இதுக்குள்ள ஏதாவது சப் குரூப் இருக்குமா? இருக்காது. ஏன்னாக்கா இது வந்து பிரைம் நம்பர்.
அப்போ இதோட சப் குரூப் வந்து இதோட டிவைசஸாக இருக்கும். ஒன்றா இருக்கலாம் இல்லை 3 இருக்கலாம். அப்போ தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் நார்மல் சப் குரூப். தேர்ஃபோர் A3 இஸ் எ சிம்பிள் குரூப். அப்போ நம்மளுக்கு A3 நம்ம ஜென்ரலாக அங்கே n greater than equal to 5ன்னு போட்டோம். இப்போ n equal to 3ல வந்து A3 வந்து சிம்பிள் குரூப் ஆயிடுச்சு. அப்போ n equal to 4 கேசஸ்ல மட்டும்தான். இப்போ n equal to 2 கேசஸ்ல நம்மளுக்கு சிங்கிள் ட்ரீ வந்துருச்சு. அப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்பர் சப் குரூப் வராது. A3 நம்மளுக்கு சிம்பிள் வந்துருச்சு. அப்போ A4ல மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும். அப்போ A4ல வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர் சப் குரூப் இருக்கு, நார்மல் சப் குரூப். அதனால தான் A4 வந்து சிம்பிள் கிடையாது. A4க்குள்ள ஐ திங்க் அந்த கிளைண்ட் 4 குரூப் வந்து சிம்பிளா இருக்கு. ஸோ எல்லாம் வி கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் A4. அதனால n நாட் ஈக்குவல் டு 4ல மட்டும்தான் an வந்து சிம்பிளா இருக்கும். n ஈக்குவல் டு 4 போடும்போது அது சிம்பிளா இருக்காது. ஏன்னா அதுக்குள்ள ஒரு நார்மல் சப் குரூப் கிடைக்கும். அந்த ரிசல்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க. இப்போ இஃப் n greater than equal to 5, வாட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் an? ஸோ சென்டர் வந்து ஆல்வேஸ் வந்து சிங்கிள்டன் ஐடென்டி தான் வரும். ஓகே, அதை நீங்கள் இப்போ 5th ப்ராப்ளம்னா, சப்போஸ் சிக்மா இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஜாயின்டு டிரான்ஸ்போசிஷன்ஸ், தென் சிக்மா ஸ்கொயர் ஷுட் பி ஐடென்டி. டிஜாயின் சப்போஸ் சிக்மா ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கேஸ்க்காக சொல்கிறேன். ஓகே, எஸ்எல் எடுத்துக்கிறீங்க, டிஜாயின் வச்சிங்கன்னா 1 2 3 4. ஏன்னா இதுலேயே டிஜாயின் போது இங்கே வந்த எலமெண்ட்ஸ் அடுத்த இதில் வராது. ஸோ இப்படி இப்போதைக்கு இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேனே, இந்த மாதிரி டிஜாயின் பெர்முடேஷன் இருக்குன்னா சிக்மா ஸ்கொயர் என்ன நம்ம ஐடென்டி சொல்லணும். ஸோ இப்போ சிக்மா ஸ்கொயர்னா இந்த டேர்மை வந்து அதே டைம் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த டேர்ம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம மாற்றி எழுதிக்கலாம். 3 4 வந்து முன்னாடியும் 1 4 இப்படியும் எழுதிக்கலாம். ஏன்னா ரெண்டுமே டிஜாயின் எலமெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு தெரியும் டிஜாயின் பெர்முடேஷன் வந்து கமிட் ப்ராப்பர்ட்டி அடிச்சிருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த மறுபடியும் இந்த நீங்கள் சிக்மா ஸ்கொயரை எழுதும்போது இதே டைம் இன்னொரு டைம் எழுதும்போது அந்த 1 2 மறுபடியும் இங்கே கொண்டு வந்துடலாம். அந்த 1 2 பக்கத்துலேயே கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ அப்போ ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா 1 2 ஸ்கொயர் 3 4 ஸ்கொயர் 5 4 ஓகே 5 6 ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து ஆர்டர் 2ன்றதெல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஐடென்டி. ஸோ டோட்டலாக ஐடென்டி ஆகிடும். ஸோ அதே ஜென்ரல் கேஸ் அதே தான். இங்கே என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா டிஜாயின்டு டிரான்ஸ்போசிஷன்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஆர்டர் 2 நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து கமிட் செட் பண்ணி உங்களுக்கு இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால இது சிம்பிள். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இது இம்பார்ட்டன்டான ப்ராப்ளம். ப்ரூவ் தட் A5 has no subgroup of order 30. 30 ஆர்டர்ல வந்து சப்குரூப்பே கிடைக்காது A5ல. சப்போஸ் ஒரு சப்குரூப் கிடைக்குன்னு வச்சுங்க, H is a subgroup of A5 with the condition that order of H வந்து 30 இருக்கிற மாதிரி ஒரு சப்குரூப் கிடைக்குன்னு வச்சுங்க. அப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் யாரு? A5 by இந்த H, இதோட கார்டியானிட்டி என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ A5யோட கார்டியானிட்டி 60, Hோட கார்டியானிட்டி யாரு? 30, therefore 2. அப்போ இண்டெக்ஸ் 2 வருது, therefore H is நார்மல். அப்போ A5ல ஒரு நார்மல் சப் குரூப் கிடைச்சிருக்கு. நம்மளுக்கு தெரியும் A5 வந்து சிம்பிள் குரூப்னு தெரியும். அப்போ நம்மளுக்கு 30 ஆர்டர்ல சப் குரூப்பே கிடைக்காது A5ல. ஓகே, ஸோ இப்போ கொஸ்டின் இப்படி கேட்பாங்க, சப்போஸ் ஒரு குரூப்போட ஆர்டர் வந்து 30 இருந்ததுனாக்கா 60 இருந்ததுனாக்கா 30 ஆர்டர்ல வந்து ஒரு சப் குரூப் கிடைக்குமானா கிடைக்காது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாருனாக்கா A5. A5யோட ஆர்டர் வந்து 30, அதில் வந்து 60, அதோட ஆர்டர் வந்து 30 ஆர்டர்ல சப் குரூப் கிடைக்காது. ஸோ இது சிஎஸ்ஆராக கேட்டிருப்பாங்க. அதனால் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 7th ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த n கொடுத்துருப்பாங்க. 1 ஐடென்டி 1,2 × 3,4 1,3 × 2,4 1,4 × 2, இது வந்து நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் A4. அப்போ A4ல வந்து ஒரு நார்மல் சப் குரூப் சொல்லியாச்சு, அதான் இந்த நார்மல் சப் குரூப். therefore ஒரு நார்மல் சப் குரூப் வந்ததில் இஸ் நாட் சிம்பிள். ஓகே, அப்போ அதனால தான் நம்மளுக்கு A4 இஸ் நாட் சிம்பிள். அந்த A4 யாருனாக்கா இந்த எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துங்க. இதுக்கு பேர் தான் வந்து கிளைண்ட் 4 குரூப் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த 4 சிம்பிள்ஸும் யூஸ் பண்ணுவோம். 1 2 3 4 எல்லாமே இங்கே டிஸ்டிங். இதுக்குள்ள எல்லாமே டிஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். இதுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்காக இருக்கும். இதையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் டிஜாயின்ட் பெர்முடேஷன் தான் இருக்கும். ஆனால் எல்லாமே 2 ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போசிஷனாக தான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லாம் ஈவன் பெர்முடேஷன். நீங்கள் ஜஸ்ட் 1,2லாம் எடுக்கக்கூடாது. இது வந்து ஆட் பெர்முடேஷன். ஸோ ஈவனாக இருக்குன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்போசிஷனாக தான் ஈவன் பெர்முடேஷன். ஸோ therefore there is a normal subgroup in A4 that is there. ஓகே, இதான் வந்து நம்ம கிளைண்ட் 4 குரூப்னு சம்டைம்ஸ் டினோட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் 8th ப்ராப்ளம்னா ப்ரூவ் தட் தேர் இஸ் நோ சப்குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் 2 இன் Sn விச் இஸ் நார்மல். அப்போ Snல 2 ஆர்டர்ல வந்து நார்மல் சப்குரூப்பே இல்லைன்னு சொல்றோம். சப்போஸ் ஏதோ ஒரு நார்மல் சப்குரூப் கிடைக்குன்னு வச்சுங்க, Hன்னு ஒரு நார்மல் சப்குரூப் இருக்கு, இட்ஸ் சப்செட் ஆஃப் Sn. ஓகே, சப்குரூப் கிடைக்குது, நார்மலாகவும் இருக்கு, அண்ட் தென் ஆர்டர் ஆஃப் H வந்து 2ன்னு வச்சுங்களேன். நம்ம ஒரு ரிசல்ட் படிச்சுப்போம். எந்த ஒரு நார்மல் சப்குரூப் ஆர்டர் 2 இந்த ஜென்ரல் குரூப்புக்கு அந்த சப்குரூப் வந்து கண்டெய்ன்ட் இன் Z ஆஃப் G வரும், சென்டருக்குள்ள வந்துடும். ஆனா சென்டர் ஆஃப் Zn யாருனாக்கா ஆல்வேஸ் சிங்கிள்டன். அப்போ இதுக்குள்ள 2 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு Hல.
அப்போ அட்லீஸ்ட் 2 எலமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கும் சென்டரில். ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், சென்டர் ஆஃப் எஸ்என் வந்து ஆல்வேஸ் ஐடென்டி மட்டும் தான் சென்டரில் இருக்கும். அப்போ சப்போஸ் ஒரு நார்மல் சப் குரூப் 2 ஆர்டரில் கிடைச்சுனாக்கா அந்த நார்மல் சப் குரூப் சென்டருக்குள்ள வந்துடும், விச் இஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் டு திஸ் ஒன். therefore there is no subgroup of order 2 which is normal. அப்போ கிடைக்காது. கிடைச்சதுன்னா நம்மளுக்கு சென்டரில் வந்து 2 எலமெண்ட்ஸ் வந்துடும், ஆனால் நம்மளுக்கு சென்டரில் வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் சிங்கிள்டன் E, ஸோ அதனால கிடைக்காது. இப்போ 9th ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுதுனாக்கா, n வந்து சப் குரூப் ஆஃப் Sn such that எந்த 2 நான் ஐடென்டி எலமெண்ட் n எடுத்து அதை காம்போசிட் பண்ணினா உங்களுக்கு ஐடென்டி வருது. சிக்மா காம்போசிட் டவ் வந்து 1ன்னு வருது ஐடென்டி. ஃபார் எனி நான் ஐடென்டி சிக்மா டவ் எடுத்தீங்கன்னா வருதுனாக்கா ப்ரூவ் தட் அந்த சப் குரூப் ஒன்று சிங்கிள்டன் E தான் இருக்கணும், இல்லைன்னா சைக்கிளிக் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் 2 தான் இருந்தாலும். ஓகே, சப்போஸ் இது நடக்கும் வச்சுக்கணும். சப்போஸ் ஐடென்டி கிடையாது, இது கிடையாதுன்னு வச்சுக்கணும், அப்போ கண்டிப்பாக சைக்கிளிக் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் 2. ஆர்டர் 2ன்னு சொன்னாலே கண்டிப்பாக சைக்கிளிக் தான், ஏன்னா பிரைம் நம்பர்ன்றது. அப்போ நான் ஐடென்டி எலமெண்ட் ஏதோ சிக்மான்னு வந்து கண்டிப்பாக நான் ஐடென்டி வச்சதால சிக்மான்னு ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கும். இது 2 டைம் நம்ம காம்போசிட் பண்ணோம், சிக்மா இன்ட்டு சிக்மா ஸ்கொயர். இது யாரு 1 ஆயிடும். ஏன்னா இது பை திஸ் ஒன். ஏன்னா சிக்மா ஆஃப் இது வந்து நம்மளுக்கு 1. அப்படின்னா 2 டைம் காம்போசிட் பண்ணா 1ன்னு அர்த்தம். சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஐடென்டி ஆயிடும். அப்போ ஒரு நம்பரை வந்து 2 டைம் பண்ணும்போது ஐடென்டி வருது, எந்த ஒரு நம்பர் எடுத்தாலும். அப்போ அந்த குரூப்ல வந்து எந்த எலமெண்ட் எடுத்தாலும் ஆர்டர் 2. அது இல்லாமல் அது ஆர்டர் 2 தான் இருக்கும். வேற ஏதோ நீங்கள் டவுன்னு ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஆர்டர் 2ல அந்த எண்ணில் அந்த டவும் சிக்மாவும் சேமாக தான் இருக்கும்ன்றதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் சிம்பிள். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 10th ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுதுனாக்கா, n இஸ் எ நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் Sn. அந்த நார்மல் சப் குரூப்பும் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஏஎன் ஒரு நார்மல் சப் குரூப் இருக்கு. அப்படி இதுக்குன்னா என்ன மீனிங்னாக்கா, n இன்டர்செக்ஷன் an ஈக்குவல் டு a என்ன அர்த்தம்னாக்கா, an இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் n. ஏன்னா இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தா ஏன் வருது. அப்போ ஏனோட பெருசா ஒரு நார்மல் சப் குரூப் வந்து Snல கிடைக்குதுன்னு சொன்னா கிடைக்காது. அப்படி ஒரு நார்மல் சப் குரூப் வந்து ஏஎனுக்கும் எஸ்எனுக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒரு நார்மல் சப் குரூப் இருந்தனாக்கா ஒன்று அந்த நார்மல் சப் குரூப் வந்து ஏஎன் இருக்கும், இல்லைன்னா எஸ்என் இருக்கும். அப்போ இந்த ஏஎன் யாருனாக்கா மேக்சிமல் சப் குரூப். அப்படின்னு அர்த்தம் அதை விட பெருசா எந்த நார்மல் சப் குரூப் கிடைக்காது. அப்போ இந்த எஸ்எனுக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எஸ்எனுக்கு வந்து இந்த ஒன்லி நார்மல் சப் குரூப்பா சிங்கிள்டன் E சொல்லியாச்சு. சிங்கிள்டன் E அண்ட் தென் ஏஎன் அண்ட் தென் எஸ்என் தான். அப்போ வேற எந்த நார்மல் சப் குரூப்பும் இங்க இருக்காது. அப்படி இருந்துன்னா அது அந்த n ஈக்குவல் டு ஏஎன் தான் இருந்தாலும், இல்லைன்னா n ஈக்குவல் டு எஸ்என் தான் இருந்தாலும். ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ஸ். அப்போ இந்த ஏஎனுக்கும் எஸ்எனுக்கும் நடுவில் சப்குரூப் நார்மல் சப்குரூப்பே உள்ள இருக்காது ப்ராப்பரா. அப்படி இருந்தா ஒன்று அது ஏஎன் தான் இருந்தாலும், இல்லைன்னா எஸ்என் தான் இருந்தாலும். அதான் இந்த ரிசல்ட். இது ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் அதனால அதை யூஸ் பண்ணி 11th ப்ராப்ளம் என்ன சொன்னா, ஏஎன் இஸ் த ஒன்லி சப் குரூப் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் 2. ஓகே, வேற ஏதோ சப் குரூப் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் 2 இருக்குமா? இருக்காது. அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த ஏஎன் ஈக்குவல் டு அந்த அச்சின் ஆயிடும். ஓகே, இப்போ 12th ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுதுனாக்கா, சப்போஸ் f is a function of Sn to Sn is a homomorphism இருந்தனாக்கா, prove that f of an, the set of all even permutation, is contained in set of all even permutation. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த ஈவன் பெர்முட்டேஷன். அப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இங்கே ஏதோ சிக்மான்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்கீங்க எதில் f of anல. அப்போ இந்த சிக்மா எந்த ஃபார்மேட் இருக்குனாக்கா f of some டவுன்னு இருக்க போகுது. இந்த டவ் வந்து ஈவன் பெர்முட்டேஷன். நாம் இந்த சிக்மா வந்து டவ் ஏஎன்ல இருக்குன்னு சொல்லணும். அப்போ இந்த சிக்மா வந்து ஈவன் பெர்முட்டேஷன் சொல்லணும். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு எலமெண்ட் இந்த போன லெம்மா பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இந்த லெம்மா என்ன சொல்லுதுனாக்கா, இந்த ப்ரீவியஸ் லெம்மா எவ்ரி எலமெண்ட் இன் ஏஎன் இஸ் எ ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 சைக்கிள்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, ஓகே, அது இன்னும் அதுக்கு முன்னாடி தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த தியரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்க, இந்த லெம்மா சொல்லுது எவரி எலமெண்ட் ஆஃப் எஸ்என் வேர் n greater than equal to 3 இஸ் எ ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம டவுன்றது அங்கே எடுத்துருக்கோம். ஓகே, இந்த டவுன்றது அங்கே எடுத்ததால இப்போ அது எப்படி வருதுன்னு சும்மா ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம எய்ம் வந்து என்ன சொல்லணும், இந்த எஃப் ஆஃப் ஏஎன் வந்து இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் ஏஎன் சொல்லணும். அப்போ இங்கே சிக்மானு ஒன்று எடுக்கிறோம் ஏஎன்ல, எஃப் ஆஃப் ஏஎன்ல. ஸோ அப்போ இந்த சிக்மா எந்த ஃபார்முலாம், சிக்மா ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் சம் டவ். அந்த டவ் எங்கே இருக்கும்னாக்கா ஏஎன்ல இருக்கும். ஸோ ஏஎன்ல எடுத்ததால இந்த சிக்மா இந்த டவ் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 சைக்கிள்ஸ், மேபி டவ் 1 டவ் 2 எக்ஸெட்ரா சம் டவ் கேன்னு வச்சுக்கோம். ஸோ அப்போ இது ஈவன் பெர்முட்டேஷன்றதால இது எவ்வளோ இருக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா, இது ஈவனாக தான் இருந்தாலும். ஓகே, ஆட் நம்பராக இருந்தால் உங்களுக்கு ஓகே அந்த இப்போ இதுக்கு டவ் சிக்மா எஃப் ஆஃப் அப்ளை பண்ணுங்க.
ஏன்னா எல்லாமே வந்து ப்ராடக்டாக 3 சைக்கிள்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த டவ்வை. இப்போ எஃப் ஆஃப் அப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா இது வரும். இப்போ எஃப் வந்து ஹோமோமார்ஃப்ன்றதால எஃப் ஆஃப் டவ் 1, எஃப் ஆஃப் டவ் 2 எக்ஸெட்ரா எஃப் ஆஃப் டவ் கேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதை நீங்கள் ஈவன் பெர்முடேஷன் சொல்லலாம், அவ்வளோதான். ஸோ இது ஈச் டவ் 1 இஸ் ஈவன் பெர்முடேஷன். ஓகே, ஸோ அதனால இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு போகும்போது ஈவன் பெர்முடேஷன் தான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஈவன் பெர்முடேஷன் இஸ் ஈவன் பெர்முடேஷன். therefore sigma tau is even permutation. Sigma tau is nothing but, sorry, f of tau is nothing but sigma. Therefore sigma is a even permutation. Therefore is in an. So அதான் ஐடியா, யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சால்வ். ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், குரூப்பு, சப் குரூப்பு, நார்மல் சப் குரூப்பு, கோஷன் குரூப், அது பார்த்து சில இம்பார்ட்டன்ட் நேம்டு தியரம் பார்த்தோம். அது என்னென்னன்றதை ஜஸ்ட்டு நான் ரீகால் பண்ணுறேன். அந்த நேம்டு தியரம் தான் இம்பார்ட்டன்ட், அதை யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம். ஸோ ஒன்று வந்து கெய்லிஸ் தியரம், காஷிஸ் தியரம். ஓகே, பி டிவைஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி இருந்தால் தேர் இஸ் எ சப் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் பின்னு பார்த்தோம். காஷிஸ் தியரம், கெய்லிஸ் தியரம்ன்றது பின்னாடி பார்ப்போம். இப்போ ஓகே, கெய்லிஸ் தியரம் தான் முன்னாடி பார்த்தோம். இப்போ அடுத்து வந்து லெக்ரான்ஸ் தியரம். ஸோ ஹச் இஸ் எ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி. ஜி வந்து ஃபைனைட் குரூப் இருந்தால் ஹச் வந்து சப் குரூப்பாக இருந்தால் தென் ஆர்டர் ஆஃப் ஹச் டிவைஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஜின்றது பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து லெக்ரான்ஸ் தியரம் பார்த்தோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த 3 ஃபண்டமெண்டல் தியரம் பார்த்தோம். இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஐசோமார்பிக் தியரம், செகண்ட் ஐசோமார்பிக் தியரம், தேர்ட் ஐசோமார்பிக் தியரம். ஃபர்ஸ்ட் ஐசோமார்பிக் தியரம் என்ன சொல்றாங்க, சப்போஸ் எஃப் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஜி டு ஹெச் வந்து ஒரு ஹோமோமார்ஃப் இருந்தாக்கா தென் ஜி பை கர்னல் கே வந்து கர்னல் வச்சுக்கோம். கர்னல் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஐசோமார்பிக் த இமேஜ் ஆஃப் எஃப். ஆன் டு இருந்தால் இது ஈக்குவல் டு ஹெச்ஆ இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐசோமார்பிக் தியரம். செகண்ட் ஐசோமார்பிக் தியரம் என்ன சொல்லுனாக்கா, சப்போஸ் 2 சப் குரூப் இருக்கு, என் கேன்றது 2 சப் குரூப் ஆஃப் ஜி, assume that n is normal. ஸோ n வந்து நார்மல், ஏதோ ஒரு சப் குரூப் நார்மல் சப் குரூப் வச்சுட்டீங்கன்னாக்கா என்கே வந்து சப் குரூப் ஆகிடும். இந்த என்கே வந்து நார்மல் சப் குரூப்பாகவே ஆகிடும். ஓகே, ஸோ எனிவே சப் குரூப் வச்சுப்போம். இந்த எண்ணுக்குள்ள, இந்த என்கேக்குள்ள கண்டிப்பாக என் இருக்கும். ஓகே, போத் என் இருக்கும் கேவும் இருக்கும். ஸோ தேர்ஃபோர் என் இஸ் ஏ நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் என்கே நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். தேர்ஃபோர் செகண்ட் ஐசோமர்ஸ் என்ன சொல்லுதுனாக்கா என்கே பை என் இதை டிஃபைன் பண்ணலாம். ஏன்னா இதுக்குள்ள இது இருக்கு, இதுக்கு இது நார்மல் இருக்கா, இந்த கோஷன் டிஃபைன் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஐசோமார்பிக் டு கே பை கே இன்டர்செக்ஷன் என். இதுதான் வந்து செகண்ட் ஐசோமார்பிக் என்ன சொல்லுது. ஓகே, தேர்ட் ஐசோமார்பிக் என்ன சொல்லுதுனாக்கா அகைன் அங்கேயும் 2 சப் குரூப், கே இஸ் எ சப் குரூப் ஆஃப் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்க, இந்த ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு. அப்போ இதுக்கு இது நார்மல், இதுக்கு இது நார்மல்னு வச்சுங்க. இப்போ இங்க இதுக்கு இது நார்மல்னா நம்ம என் பை கே வந்து சப் குரூப் ஆஃப் ஜி பை கேவா இருக்கும். ஏன்னா n வந்து நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி, தேர்ஃபோர் எவரி சப் குரூப் ஆஃப் ஜி பை கே ஆஃப் த ஃபார்ம் n பை கே. ஸோ அப்போ இங்கே இருக்குன்னா இதுக்கு நம்ம கோஷன் குரூப் டிஃபைன் பண்ணலாம். இது ஒரு குரூப்பாக பார்த்துட்டு அதுக்கு கீழே இந்த சப் குரூப் n பை கே. இது ஐசோமார்பிக் எதுனாக்கா கே கேன்சல் ஆகிற மாதிரி மெயின் பண்ணுங்க, என் ஜி பை என். ஓகே, ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஜி பை என் வந்து n வந்து ஜிக்கு நார்மல்ன்றதை இது டிஃபைன். ஸோ இதான் வந்து தேர்ட் ஐசோமார்பிக்னு சொல்லுது. ஓகே, ஸோ அப்புறம் இந்த ஏஎன்னை பற்றி கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தோம். இந்த சிமெட்ரிக் குரூப் ஈவன் பெர்முடேஷன் செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் பெர்முடேஷன் எஸ்என். இது என்னன்னா இதில் எந்த எலமெண்ட் சிக்மா நீங்கள் எடுத்தாலும் இந்த சிக்மா வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 சைக்கிள்ஸாக எழுதலாம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இந்த ஏஎன் ஓகே வேர் என் நாட் ஈக்குவல் டு 4 இப்படி இருந்தனாக்கா தென் இஸ் ஆல்வேஸ் சிம்பிள் குரூப். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோன்னாக்கா இந்த எஸ்எனுக்கு ஒன்லி நார்மல் சப் குரூப்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர் அண்ட் நான் ட்ரிவியல் நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஏஎன். ஏஎன் மட்டும்தான் வந்து எஸ்எனுக்கு வந்து நான் ட்ரிவியல் நார்மல் சப் குரூப். வேற ஏதோ சப் குரூப் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், இந்த ஏஎனுக்கும் இந்த எஸ்எனுக்கு நடுவில் வேற ஏதோ ஒரு நார்மல் சப் குரூப் இருந்தனாக்கா அது ஒன்று ஈக்குவல் டு ஏஎன் இருக்கும், இல்லைன்னா எஸ்என் இருக்கும்னு பார்ப்போம். ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட். ஸோ இது யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து 30 ஆர்டரில் வந்து சப் குரூப் இருக்குமா, எஸ் ஃபைவ்லனா ஏ ஃபைவ்லனா இருக்காது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ இது வரை இந்த ரிசல்ட்லாம் நீங்கள் ரீகால் பண்ணியிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து டைரக்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 சப் குரூப்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்து இப்போ சைலோஸ் சேர்த்து வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். தேங்க்யூ, பை.